my channel Ilan Mommy. काय करणार आज? Ilan magic show. हो, कसा करणार? I'll show you. ओके. Everyone, can you see this? Can you see this? येस. I'm going to make it disappear. ओके. Wow! Can you do it again? Yes. Yay! Okay. Nice! Now I'm going to show my second magic. Oh, what's that? Glass and coin. Okay. I'm going to make it disappear. Oh. Wow! Where did the coin go? I don't know. And now I'm going to show you the coin. Okay. Wow! Nice. Now this is my final magic. Okay. काय आहे त्याच्यात बॉटलमध्ये? पाणी. Now I'm going to make the water colorful. Abracadabra. Now I'm going to shake the water. Wow. Wow, Ira, nice. What a magic! Did you like my magic? Yes! Thank you. Please subscribe for my channel Ilan Mommy. Press the bell icon. Hi. I'm going to be a teacher. Watch the video till the end. You have fun. Come to my class. Good morning, students. Shall we start the class? Yes, miss. Okay. We are going to learn letters, missing letters and missing numbers. Beans, alphabet and numbers.
Should we start writing our letters? Yes. Which letter come after A? B. Yes. What comes after C? D. Yes. What comes after E? G. No, F. O. F. What comes after G? H. Yes. What comes after I? J. Yes. What comes after K? L. What comes after M? N. Yeah. What comes after O? P. E. What comes after R? S. No! S. Yeah, I said yes. What comes after T? U. Yeah. What comes after W? X. Yeah. Yes. What comes after Y? Z. Yes. Very good student. Alexa, clap for mommy. Thank you. Alexa, stop. Okay. Hope you liked it. Stop. Should I start missing numbers? Yes, teacher. Okay. Can I write this all? Yes. Shall we start? Now, what comes after 1? 2. What comes after 3? 4. What comes after 5? 7. 6. Oh, 6. 7 is here. You forgot. What comes after 7? 8. Yes. What comes after 10? What comes after 9? 10. Okay, I will have some water. I want dusty. Now I will tell you some colors. Yes, teacher. This is red color. This is red color. Can you see? Yes, teacher. This is red color. This is orange color. This is orange color. Can you see? This is orange color. This is yellow color.
Can you see? This is light green. This is dark blue. This is dark blue. Can you see? This is dark blue. This is purple color. This is purple color. Can you see? This is dark pink color. This is dark pink color. Can you see? Okay, students, what we learned today? Missing letters, missing numbers, and colors. Don't forget to do your homework. Bye for today. Bye, teacher. Bye. हॅलो, कसे आहेत सगळे? आय होप सगळे खूप छान असतील, स्वस्त असतील, मजेत असतील. तर आजचा ब्लॉग हा कन्यापूजा ब्लॉग असणार आहे. माझी मैत्रीण आहे उषा, तर तिच्याकडे दरवर्षी कन्यापूजा असते. यावर्षी पण आहे, पण यावर्षी तिनेच असं सुचवलं की तुला जर ब्लॉग करायचं असेल तर तू ब्लॉग करू शकते. सो मला पण मागच्या वर्षी मुलांनी खूप एन्जॉय केला होता, त्यामुळे मी असा विचार केला की यावेळेस पण आपण त्या सगळ्या गोष्टी रेकॉर्ड करूयात आणि छान ब्लॉग बनवूयात आणि तुमच्यासोबत शेअर करूयात. 10:30 झाले, तर 12चा टाइम दिलेला आहे सगळ्यांना. सो आता मी तिथे जाते, थोडीशी तिला हेल्प पण करते. इरा तर सकाळी उठल्यापासूनच रेडी झालेली आहे, कारण एक तर तिची बेस्ट फ्रेंड उषाची मुलगी रुद्रा ही इराची बेस्ट फ्रेंड आहे. खरं तर मुली खूप एन्जॉय करतात कन्यापूजा, म्हणजे ते स्वस्तिक काढणं पायावर किंवा पाय धुणं, ह्यात त्यांना मजा येते. जेवढ्या पॉसिबल होतील तेवढ्या सगळ्या गोष्टी मी रेकॉर्ड करून तुमच्याशी शेअर करते. सो आय होप तुम्हाला आवडेल हा व्हिडिओ. जर हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. चला तर मग आपण ब्लॉगला सुरुवात करूयात.
आहेत सगळे? आय होप सगळे खूप छान असतील, स्वस्त असतील, मजेत असतील. तर आज मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे एका रेस्टॉरंटमध्ये. माझ्या एका फ्रेंडला डिनरला घेऊन जाते, माझी बेस्ट फ्रेंड. मी तिची ओळख करून देते तुम्हाला तिकडे गेल्यावर. सरप्राईज आहे तिच्यासाठी. तिला माहीत नाही आहे की कुठे जातोय आपण, कुठे नाही. मी फक्त तिला सांगितलं की माझ्यासोबत चल म्हणून. फर्स्ट टाइम जातोय. ॲक्च्युली मला माहीत नाही हे नवीन आहे जुनं आहे काय माहीत नाही. फक्त त्याचे रिव्ह्यूज पण चांगले होते, रील्स व्हायरल होत आहेत आणि माउथ पब्लिसिटी पण खूप आहे. सो असं वाटलं की चला एकदा जाऊन येऊयात. आणि सो आज प्लॅन बनला आमचा आणि आल्यावर तुम्हाला पण त्याचे रिव्ह्यू देते, कसं आहे वाटलं हॉटेल किंवा ॲम्बियन्स कसं आहे. पोहोचलो इथे. ॲक्च्युली ते खूप रश आहे, हाफ ॲन आवरची तरी वेटिंग आहे. सो बघूयात कसं आहे आज जाऊन. मी तुम्हाला माझ्या फ्रेंडची ओळख करू. अमृता कम. ही माझी बेस्ट फ्रेंड आहे. हिला आयडिया पण नव्हती मी इथे घेऊन येते तिला मी असंच म्हणले होते चल आपण जाऊयात बाहेर. मला सांगितलं की आपण एफसी रोडला असं जाऊन फिरून येऊ. म्हटलं ठीक आहे चला बाबा. अरे सरप्राईज होतं का तुझ्यासाठी? म्हणजे खूपच छान सरप्राईज झालं, कारण काय मी ह्या हॉटेलबद्दल वाचलं होतं, इंस्टाग्रामवर पण रील्स पाहिल्या होत्या, त्याच्यामुळे मला यायचंच होतं. आणि हा खूपच छान. ऍक्च्युली रील्समुळेच लोक अट्रॅक्ट होत आहेत मोस्टली. सो ऍक्च्युली रश पण खूप आहे. सो आत गेल्यावर बघूयात ॲम्बियन्स कसं आहे काय, तुम्हाला दाखवूयात सगळं. चला. डिनर करून आलोय आम्ही. मला तिथला एक्सपिरियन्स कसा वाटला मी डिटेल रिव्ह्यू देते. ॲम्बियन्स इम्प्रेसिव्ह आहे, तिथला स्टाफ खूप कोऑपरेटिव्ह आहे, व्हरायटी ऑफ फूड आहे. म्हणजे तिथे जवळपास 150 पदार्थ आहेत आणि अनलिमिटेड आहे. तिथे गेल्या तुम्हाला पे करायचं, तुम्हाला हवं ते घेऊ शकता. राजस्थानी फूड, गुजराती फूड, महाराष्ट्रीयन, म्हणजे सगळेच फूड इंट्रोड्यूस केलेले आहेत त्यांनी. तिथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या ठेवलेल्या आहेत, लोणची येतं, सलाड आहे, हेल्दी सलाड आहे तिथे. पीठमध्ये बुंदी लाडू होता, बेसन पीठ लाडू होता, त्यानंतर गुलाबजामुन आहे, त्यानंतर जिलेबी होती, वेगवेगळ्या प्रकारचा शिरा होता. कोल्ड स्वीट्स पण आहेत, दहीवडा, श्रीखंड, आम्रखंड, खीर, फ्रूट कस्टर्ड, अशा खूप व्हरायटी आहे. तुम्ही जाऊन बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि सगळ्यात मेन म्हणजे की बजेट फ्रेंडली आहे तिथे, म्हणजे खूप काही कॉस्टली पण नाही आहे. माझं हे पर्सनल रिव्ह्यू आहे की एकदा व्हिजिट तर तुम्ही नक्की करा, छान आहे. हा डेक्कन मॉल, 2nd फ्लोअर, दे दनादन रेस्टॉरंट. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल तर नक्की तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीपर्यंत शेअर करा. आणि जर चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूयात आपण पुढच्या व्हिडिओत. बाय.
हॅलो, कसे आहेत सगळे? आय होप सगळे खूप छान असतील, स्वस्त असतील, मजेत असतील. तर सर्वप्रथम गणेशोत्सवाच्या तुम्हाला खूप 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 शुभेच्छा. हे वर्ष तुम्हाला खूप आनंदाचं जावो, भरभराटीचं जावो. आजचा दिवस एकदम छान आहे, छान तयार पण झालेत सगळे. सो आता बाप्पा आणायला गेलेले आहेत. आजच्या व्हिडिओत मी आमच्याकडे आणलेला बाप्पा आणि त्याची पूजा ह्या सगळ्या गोष्टी दाखवते. चला तर मग बघूयात आपण. हॅलो, कसे आहेत सगळे? आय होप सगळे खूप छान असतील, स्वस्त असतील, मजेत असतील. तर आज आमच्याकडे गौरी पूजन आहे. सकाळपासून आमची खूप घाई होती, कारण एवढा सगळं पदार्थ करायचे होते, सगळ्या गोष्टी होत्या. तर आत्ताच पूजा केली आम्ही. तर व्हिडिओ जेवढं पॉसिबल होईल तेवढं सगळं दाखवणारच आहे तुम्हाला. पण काम एवढं होतं की सगळ्या गोष्टींचं शूट करणं, फोटो काढणं काही पॉसिबल झालं नाही. तर आज मी व्हिडिओत ह्याच सगळ्या गोष्टी दाखवणार आहेत की आमच्याकडे पूजा कशी झाली, त्यानंतर काय काय जेवायला बनवलं. चला तर मग दाखवते मी.
नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आमचं चॅनल इरा आणि मम्मीमध्ये. कसे आहेत सगळे? आय होप सगळे खूप छान असतील, स्वस्त असतील, मजेत असतील. आपण आळू वडी बनवणार आहोत. आळू वडी बनवण्याची सगळ्यात सोपी पद्धत मी दाखवणार आहे. आणि आळू वडी म्हणली की आपल्या डोळ्यासमोर एक छान खमंग खुसखुशीत वडी येते. तर ती खमंग आणि खुसखुशीत कशी बनवायची, काय वापरायचं खुसखुशीत बनवण्यासाठी, ते सगळ्या टिप्स मी देणार आहे. आळू वडीसाठी बाजारात काळ्या देठाची पानं मिळतात, तर तीच वापरायची शक्यतो, जेणेकरून आळू वडीची जास्त चव लागते. आपल्याकडे गावरान पानं पण असतात छोटेसे, तर त्याची सहसा आळू वडी बनत नाही, कारण मी स्वतः ट्राय केलेली. मोठ्या पानाची जेवढी चांगली बनते तेवढी लहान पानांची बनत नाही. तर आळू वडी बनवताना ही एक काळजी घ्यायची की पानं निवडताना ते शक्यतो काळ्या देठाचे पानं घ्यायचे आणि मोठी पानं घ्यायची, जेणेकरून वडीला आकार पण चांगला येतो आणि त्यामुळे चव पण येते. व्हिडिओ मला आवडला तर लाईक करायला विसरू नका. तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीपर्यंत शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. चला तर मग आपण वडी बनवायला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम तर आळूच्या पानांना आपल्याला स्वच्छ धुवून आणि पुसून घ्यायचंय. आता आपण साहित्य बघूयात. 1 कप बेसन पीठ, अर्धा कप तांदळाचं पीठ, गुळाचं पाणी, चिंचेचा पल्प चवीनुसार, 1 चमचा जिरा पावडर, लाल तिखट आणि गरम मसाला चवीनुसार, तीळ अर्धा वाटी, धने पावडर 1 चमचा आणि मीठ चवीनुसार. आता आपण मिश्रण बनवतोय. लाल तिखट आणि गरम मसाला हे आपण आपल्या चवीनुसार जसं आवडतं तसं टाकायचंय. हळद चिमूटभर, त्याचा कलर यावा म्हणून. आता आपण पाण्याचं मिक्स करून घ्यायचं आणि लागेल तसं पाणी ऍड करायचंय. हे बघा, अशी त्याची कन्सिस्टन्सी झाली पाहिजे. जास्त पातळ पण नको आणि खूप घट्ट पण नको. स्टीमरला तेल लावून घेऊयात. पानांचे देठ राहिले असतील तर ते काढायचे. आता उलट्या दिशेला पान ठेवायचं आणि त्याच्यावर आपण मिक्सचर सगळीकडे स्प्रेड करायचं. दुसरं पान ठेवताना ते पहिल्या पानाच्या विरुद्ध दिशेला ठेवायचं आणि सगळीकडे इक्वली स्प्रेड करायचं हे मिश्रण. आता जे बाहेर काठ आलेले त्याला आपण आतल्या दिशेला दुमडूयात आणि त्याचा रोल करूयात. पूर्ण रोल स्टीमर मध्ये बसत नसल्याने मी काप करते त्याचे आणि मग ठेवते. आता आपण पाणी गरम करायला ठेवूयात. स्टीमर नसेल तर नॉर्मल प्रेशर कुकर मध्ये वड्या केल्या तरी हरकत नाही. आता आपण हाय फ्लेमवर एक 10 मिनिट त्याला वाफवून घेऊयात. दहा मिनिट झालेले आहेत. आता आपण बघूयात. हे बघा, वड्या छान वाफवल्या गेल्या आहेत. आता आपण 10 मिनिट वड्यांना रेस्ट देऊयात, म्हणजे त्याचे छान काप करता येतील. बघा, थंड झाल्यावर ह्या एवढ्या छान कट होतात. आता आपण फोडणीला घेऊयात. फोडणीसाठी मोहरी, हिंग आणि तीळ. साधारण 1 मिनिटानंतर आपण वड्या त्यात टाकूयात.
तुम्ही त्याला डीप फ्राय पण करू शकता, पण मी शॅलो फ्राय प्रेफर करते कारण मला खरपूस भाजल्या गेलेल्या खूप आवडतात. एक साधारण 5 ते 6 मिनिटानंतर अशा खरपूस भाजून निघतात त्या. बघा ह्या टेक्स्चर वरनच दिसते कशी खरपूस छान भाजलेली आळूवडी. तर आपल्या आळूवडी तयार आहे. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करून कळवा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर अशाच नवीन व्हिडिओज आणि रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आमच्या चॅनल इरा आणि मम्मीमध्ये. कसे आहेत सगळे? आय होप सगळे खूप छान असतील, स्वस्त असतील, मजेत असतील. आज आपण घरगुती पद्धतीने तूप बनवणार आहोत. तूप बनवण्याच्या प्रत्येक घरातल्या पद्धती ह्या वेगळ्या आहेत. काही जण रवी वापरून लोणी तयार करतात, त्याची ही काही वेगळी पद्धत असते. तर आज मी तुम्हाला घरी कसं तूप बनवते हे दाखवणार आहे. अतिशय सोप्या पद्धतीने बनवते, तुम्ही पण ट्राय करा. आपल्याला असं वाटतं घरी तूप बनवणे हे खूप अवघड आहे, तर असं काही नाही आहे. खूप सोपी पद्धत असते. सुरुवातीला एकदा दोनदा तुम्हाला थोडंसं अवघड वाटेल, पण एकदा तुम्ही ते बनवलं की नंतर मग आपोआप अनुभव येऊन तुम्हाला ते सोपं वाटायला लागेल. फक्त लोणी तयार करताना मलईमध्ये साधारण 1 ते 2 चमचा दही टाकायचं आणि मग त्याचं लोणी बनवायचं. मी जे आज तुम्हाला तूप बनवून दाखवणार आहे ते साधारण 10 ते 12 दिवसांच्या मलईचं तूप आहे. तेवढं दूध चांगलं तेवढी त्याची साय पण चांगली येते आणि मग तेवढं त्याचं तूप पण चांगलं निघतं. चला तर मग तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप दाखवते मी की तूप कसं बनवायचं ते. व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक करायला विसरू नका. तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीपर्यंत शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. अशी मी 12 दिवसांची साय काढून ठेवलेली. जेवढं दूध चांगलं तेवढी साय जाड येते. आणि अजून एक ट्रिक सांगते तुम्हाला जाड साय येण्यासाठी. जेव्हा पण आपण दूध गरम करतो तर थंड होताना त्याच्यावर काही नाही झाकायचंय आणि थंड झाल्यावर ते फ्रीजमध्ये ठेवायचंय. एक 3 ते 4 तासानंतर फ्रीजमधून बाहेर काढल्यानंतर त्याची साय काढायची. हे आहे माझी 12 दिवसांची साय. आता आपण एक एक डब्बा मिक्सर मधून काढून घेऊया. मिक्सर मधून मलई फिरवताना हाताला आपल्या झटका लागला की आपल्याला मिक्सर बंद करून एकदा चेक करायचे मलई झालेली आहे की नाही. शक्यतो ते 1 मिनिटाच्या आतच होऊन जाते. आता चेक करूयात आपण झाली का. हे बघा अशी मलई झालेली आहे. आता आपण त्यात थोडं पाणी ऍड करूयात. सेम तसंच फिरूयात. बघा परफेक्ट लोणी तयार झालं. ज्यात आपल्याला तूप बनवायचे त्या भांड्यात आपण लोणी काढून घेऊयात. तर असंच आता आपण उरलेल्या मलईचं लोणी बनवूयात. सेम पद्धत वापरायची जशी आपण पहिल्या डब्याच्या वेळेस वापरली तशी. तर हे बघा आता सगळ्या साईजचं लोणी तयार झालेलं आहे. तर आता आपल्याला त्याला स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे कारण मलई आपण साचवलेली असते तर त्यामुळे त्याला आंबूस वास असतो. तर स्वच्छ धुतल्यामुळे तो वास निघून जातो.
तर आता 2 वेळा मी स्वच्छ धुवून घेतलंय आणि ह्याचा आता वास येत नाहीये काहीच. शक्यतो होईल तेवढं पाणी त्यातनं काढायचं म्हणजे तूप लवकर होतं. आता आपण त्याला गॅसवर कडवायला ठेवूयात तुपाला. सुरुवातीचे 10 मिनिट आपण हाय फ्लेमवरच करणार आहोत. त्यात एक पळी टाकून ठेवायची म्हणजे लोणी ओतू जात नाही. बघा हळूहळू त्यातलं पाणी आटून आता तूप बनायला सुरुवात झाली आहे. हे बघा आता त्याची जी बेरी आहे ती पूर्णपणे लाल नाही झालेली आहे. या स्टेजला आपल्याला त्याला खूप लक्ष द्यावं लागतं, नाहीतर ते करपण्याची शक्यता असते. आता बघा ही पूर्णपणे लाल झाली आहे. आता आपण गॅस बंद करूयात आणि कोमट होईपर्यंत थांबूयात आणि तूप कोमट झाल्यावर ते डब्यात काढून घेऊयात. तर अशा पद्धतीने साजूक तूप तयार झालेलं आहे आपलं. खमंग वास येतोय खूप त्याचा. शक्यतो ते स्टीलच्या डब्यातच काढायचं म्हणजे खूप दिवस टिकतं. मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी आधी ट्रान्सपरंट डब्यात काढलंय. थोड्या वेळातच मी त्याला स्टीलच्या डब्यात काढून ठेवतेय. बघा किती सोपं आहे ना घरच्या घरी तूप बनवणं. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. आता पूर्णपणे तूप थंड झाल्यावर त्याला रवाळ असं टेक्स्चर आलेलं आहे. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. हॅलो, कसे आहेत सगळे? आय होप सगळे खूप छान असतील, स्वस्त असतील, मजेत असतील. तर आज आम्ही डॉटर्स डे सेलिब्रेट करणार आहेत. म्हणजे खूप काही मोठा सेलिब्रेट नाही करणार आहेत. आपलं नॉर्मल केक आणि आईंनी गिफ्ट आणलं आहे ॲक्च्युली इरासाठी, तर ते देणार आहेत. खरं तर असं काही सेलिब्रेट करायचं नव्हतं का, पण आईंचं असं झालं की मी आहे इथंच आहे, आम्ही दोघं पण आहेत, तर आपण छान तिचं सेलिब्रेट करूयात. त्यामुळे मग सेलिब्रेट करण्यात आला आहे. तर कसा करणार काय सगळ्या गोष्टी मी ह्या व्हिडिओत शूट केल्या तर ते दाखवतेच मी. ॲक्च्युली आईंचा उत्साह एवढा होता ना की आपण करूयात, त्यामुळे मग असं झालं की ठीक आहे करूयातच आपण. आणि मुळात इरा पण खूप खुश झाली, कारण तिला बहुतेक आधीच तिने सांगितलं होतं ना तुम्हाला काय गिफ्ट, खूप आधी म्हणजे जेव्हा येणार होते ना त्याच्या आधीच सांगितलं होतं वाटतं. तर मग आज आई पप्पा गेले होते, त्यांनी ते गिफ्ट घेऊन आलेत आणि तिला काही माहीत नव्हतं की तिला ते आय गेस गिटार पाहिजे होतं, तर ते घेऊन आले. त्यामुळे तिने जेव्हा ते बघितलं तेव्हा ती इतकी खुश झाली. तर त्यामुळे छानच झालं सेलिब्रेशन. तर तुम्ही बघा, तुम्हाला पण छान वाटेल. परी, मी काय आणलंय बेटा, ये तू. मम्मी, eat this for me. Yes. Thank you, Auntie. वेलकम बेटा. Where is my gift? इरा आधी केक कट करायचा, then you will get your gift. Okay? Yes.
हॅलो, कसे आहेत सगळे? आय होप सगळे खूप छान असतील, स्वस्त असतील, मजेत असतील. तर आज आपण बघणार आहोत कमीत कमी मसाले वापरून हेल्दी आणि तेवढंच चविष्ट जेवण आपण कसं बनवू शकतो. तर वेळ न वाया घालवता आपण जेवण बनवायला सुरुवात करूयात. सर्वप्रथम मी कॉर्न बॉईल करायला ठेवले, म्हणजे बाकी चॉपिंग होईपर्यंत ते होतील. आणि सगळ्यात आधी आपण सलाडची तयारी करूयात. त्यासाठी ब्रोकोली कट करूयात. ब्रोकोली सलाडसाठी कट करताना आपण थोडेसे मोठे मोठे पीसेस कट करूयात, कारण सलाडमध्ये तसे छान लागतात. हे डिपेंड ऑन चॉईस आहे, पण मला सलाडमध्ये नेहमी मोठे पीसेस आवडतात ब्रोकोलीचे. ब्रोकोली आपली कट करून झालेली आहे. त्यात आपण थोडेसे पाणी ऍड करूयात आणि स्टीमला ठेवूयात आपण. आता आपण गाजर कट करूयात. गाजर कट करताना आपण नेहमी उभे काप करायचे सलाडसाठी. तुम्ही यापेक्षा बारीक पण करू शकतात, पण मला सकाळी घाई असते त्यामुळे मी एवढेच बारीक करू शकले, नाही तर वेळ लागतो. ब्रोकोली आपली झालेली आहे स्टीम. आपल्याला फक्त 40% त्याला स्टीम करायची, म्हणजे त्यातली जी काही घाण असेल ती काढायची आणि लगेच त्याच्यावर थंड पाणी टाकायचे, म्हणजे त्याची कुकिंग प्रोसेस थांबते. आता कॉर्न झालेले ते पण आपण कट करूयात. आता कणिक मळून घेऊयात, म्हणजे भाजी होईपर्यंत ती छान मऊ होईल. आता त्यात थोडंसं तेल घालून आपण त्याला मऊ होण्यासाठी ठेवूयात. आता भोपळा कट करूयात. भोपळा कट करून झालेला आहे. त्याला स्वच्छ धुवून घेऊयात आणि कढईत ठेवूयात. तेल गरम होईपर्यंत वाटण करूयात. त्यासाठी शेंगदाणे, चवीनुसार मिरची, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर बारीक करून घ्यायचंय. तेल गरम झाल्यावर त्यात मोहरी, जिरं आणि भोपळा घालायचा आहे. भोपळा छान असा परतून घ्यायचा आहे. आता त्याला एका बाजूला घेऊन तेलात आपल्याला आलं लसूण पेस्ट घालूयात. आलं लसूण पेस्ट पण खमंग वास येईपर्यंत छान परतून घ्यायची आहे. 2 ते 3 मिनिट छान परतल्यानंतर त्यात आपण हिरवं आपलं तयार वाटण घालूयात. आता वाटण घातल्यावर पण आपल्याला त्याला परतून घ्यायचं. मला असं वाटतं भाजी बनवताना मेन ते परतणंच असतं त्याला. तर आपल्याला जेवढी क्वांटिटी हवी तसं पाणी घालायचं त्यात, आणि छान उकळी आली त्याला की त्यात आपण मीठ घालूयात. चवीनुसार मीठ घालायचंय. आता भाजी छान उकळते तोवर आपण सलाड बनवूयात. हे बघा, अशी ब्रोकोली एकदम ड्राय झाली पाहिजे, म्हणजे त्याला ड्रेसिंग आहे ती सलाडची बसते. आता त्याला थोडंसं मिक्स करून घेऊयात. आणि स्पाइसेस मध्ये आपण ब्लॅक सॉल्ट, त्यानंतर ब्लॅक पेपर, रेड चिली चवीनुसार आणि ओरिगॅनो फ्लेवर साठी अगदी थोडंसंच घालायचंय, आणि अर्ध लिंबू. आणि हे मात्र महत्वाचं आहे, एक्स्ट्रा व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल. ह्यानी चव पण खूप छान लागते त्याची, आणि शिवाय हे हेल्दी असतंच. सो आपलं सलाड तयार आहे. बघा किती छान दिसतंय. भाजी पण आपली तयार झालेली आहे. बघा कणिक कशी मऊ तार आली आहे त्याला. आता आपण पोळ्या पण करून घेऊयात.
गरम गरम पोळ्या झालेल्या आहेत. आता आपण ताक बनवू. ताकात मी काळं मीठ आणि काळे मिरे घालते. सर्व करताना आपण त्यात अजून थोडेसे काळे मिरे घालूयात, जे की हेल्दी पण असतं आणि दिसायला पण ते छान दिसतं. आता जेवण तयार आहे, आपण ते वाढून घेऊयात. बघा कसं छान कलरफुल दिसतंय की नाही. तुम्हाला रेसिपीज आवडल्या तर ट्राय करा आणि नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. तर भेटूयात आपण पुढच्या व्हिडिओवर. छान छान हेल्दी फूड खा आणि निरोगी राहा. थँक्यू.